fast from this old town. We gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं हरिधाम सोखड़ा। आप देख रहे हैं ये मेन गेट है, और आज रामनवमी के हिसाब से यहाँ पे बड़ा सा एक फंक्शन भी है, और ये प्रिपरेशन है शाम का इवनिंग का फंक्शन के लिए। और यहाँ पे सब पार्किंग है, आप देख रहे हैं सब पूरा पार्किंग लॉट एरिया है। तो मैं आपको ले जा रहा हूँ अभी हरिधाम सोखड़ा। अभी मैं स्वीप कर रहा हूँ मेन कैमरा को। सो आप यहाँ पे आइए हरिधाम सोखड़ा में। सो ये मेन एंट्री गेट है, बड़ा सा ह्यूज गेट बनाया हुआ है। હરિધામની ધરતી એટલે પવિત્ર અને ચિન્મય છે, જે ભૂલે ચૂકે કોઈ પણ પશુ પક્ષી કે વ્યક્તિ આ ધરતી પરથી પસાર થઈને જતી રહે છે, અને કદાચ ઠાકોરજીના દર્શન પણ ના કર્યા હોય છતાં ભગવાન સ્વામિનારાયણની 84 ઉડારી દેશે અને અબજો વર્ષના અંધારપાટમાંથી એ આત્મા બચી જશે અને એના મોક્ષની જવાબદારી ભગવાન લઈ લેશે। સો જરૂરથી આવો એકવાર તો હરિધામ સોખડા। ચલો, દાસના દાસ। સો આજે એમ ભવ્ય સમારંભ છે કે રામનવમીના દિવસે અહીંયા યોજવામાં આવ્યું છે। દર્શન કરીશું। It's fading fast from this old town. We gotta go. Our bags are packed, so what are we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me.
such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. શું લીધું હા મને હું રહેલો છું અહીંયા બે 3 દિવસ. પેલો વિનોદ છે ને પાદરા, મારો માસીનો છોકરો. તમે હા તારે એમને એ હતા ને એ આ સ્વામીજી હતા ત્યારે. હા હું જ્યારે સેવામાં અહીંયા આવતો હતો ને 2 દિવસ અમે આવેલા. જબરજસ્ત હતું એમનું તો. અમે હા જોયું ને. કેવી લાગે મૂર્તિ તમને? આ જોરદાર યાર, ઓરિજિનલ જ લાગે. હા From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could lay and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side is such a sweet life. અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છે આત્મીય સ્મૃતિ મંદિર, With me, જ્યાં સ્વામીજીના escape this મૂર્તિને time અહીંયા રાખે છે. with me. Escape this time. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time Light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side is such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me.
The light is fading fast from this Ahí ya, hotel. Sita. We gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. The light is fading fast from this old town. We gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામીજી, આજનો જે પર્વ છે, આજનો જે મહિમા છે હરિધામ સોખડામાં, અમે આવીને તો અહીંયા આજે દર્શન લીધા, સ્વામીજીના મંદિર વિઝિટ કર્યું. સો એકદમ મનને શાંતિ મળી છે. અને અહીંયા આટલા બધા હરિભક્તો જોઈને મને થોડી ઉત્સુકતા થઈ કે આજના જે દિવસ છે એના વિશે થોડું વધારે જાણકારી લો. તો જય સ્વામિનારાયણ સ્વીકાર કરજો અને થોડું આ દિવસ વિશે બતાવજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી મહારાજની જય. આજના રામનવમીના ઉત્સવની જય. આજે રામનવમીનો ઉત્સવ
ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર જેવી રીતે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી છે, જેવી રીતે શિવરાત્રિ છે, એવી જ રીતે રામનવમીનો જે ઉત્સવ છે તેનો એક અનેરો મહિમા છે. રામનવમી એટલે આપણે જાણીએ છીએ તેમ મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામચંદ્રજી આ દિવસને પસંદ કરી અને અયોધ્યાની ધરતી ઉપર તેઓએ અવતાર ધારણ કર્યો. એવી જ રીતે આજથી 243-44 વર્ષ પહેલાં બરાબર અયોધ્યાની બાજુમાં છપૈયા કરીને જે ગામ છે તે ગામની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ ચૈતર સુદ નોમ એટલે કે આજના દિવસે રામનવમીના દિવસે તેઓ પ્રગટ્યા, એમને અવતાર ધારણ કર્યો. અને એની સાથોસાથ આવો મંગલકારી દિવસ એટલે 1981ની સાલમાં ગુરુવારી હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજે આ હરિધામ સોખડા મંદિરની અંદર શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ, શ્રી ધામધામી મુક્ત શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ અને ગુરુ પરંપરાની મૂર્તિઓને પ્રસ્થાપિત કરી એવો આજનો પાટોત્સવનો દિવસ છે. એટલે આજે રામનવમીનો દિવસ એટલે અમારા હરિધામ સોખડા મંદિર માટે એક ત્રિવેણી સંગમ છે. આજે પાટોત્સવનો દિવસ એટલે આ પાટોત્સવના દિવસે દર વર્ષે અમે ઉપાસ્ય ઈષ્ટ દેવોની સમક્ષ મહાપૂજા ષોડશોપચારપૂર્વક કરીએ છીએ. આમંત્રિત મહેમાનો, સત્સંગ સમાજના વડીલો, સત્સંગ સમાજના હરિભક્તો અને યુવકો ઉમળકાભેર અને ઉમંગભેર આ મહાપૂજાની અંદર તેઓ જોડાય છે અને ભાગ લે છે. મહાપૂજા સંપન્ન થઈ ગયા બાદ મંદિરની અંદર જે મૂર્તિઓને પ્રસ્થાપિત કરી છે તે મૂર્તિઓ ઉપર ચંદન છે, કેસર છે, પંચામૃત છે, ગુલાબ જળ છે, એવા વિવિધ જળો સાથે એમને પૂજન સાથે એમનો અભિષેક કરવામાં આવે છે. વર્ષની અંદર આ જ એક એવો દિવસ છે કે આ દિવસે ગ્રહસ્થ હરિભક્તો ગર્ભગૃહની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવે છે અને તેઓ ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવો ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને સમગ્ર પ્રસ્થાપિત દેવોનું પૂજન અર્ચનનો તેઓ લાભ લઈ શકે છે. ધોતિયું પહેરી અને શુદ્ધ અને સ્વચ્છ થઈ તેઓ ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કરે છે અને ત્યાર પછી તેઓ પૂજન વિધિનો તેઓ લાભ લે છે. એટલે વર્ષની અંદર એક જ વખત આવી તક દરેકને મળે છે. માટે સત્સંગ સમાજના તમામ હરિભક્તો આ અનેરો લાભો, આ અદ્ભુત લાભ લેવા માટે તેઓ અહીંયા ઉમંગભેર હરિધામ મંદિરે આવે છે. આપણે પણ જોયું હશે કે કટારબંધ ઊભેલા, શિસ્ત અને વિવેકથી ઊભેલા હરિભક્તો પોતાનો ક્રમ આવે ત્યારે એકદમ ભક્તિપૂર્વક ઠાકોરજીનું પૂજન અર્ચન કરી અને પ્રાર્થના કરે. બપોરના 12 વાગે ભગવાન રામચંદ્ર પ્રગટ થયા એટલે બપોરના 12 વાગે ભગવાન રામચંદ્ર પ્રગટ થયા એટલે પ્રાગટ્ય ઉત્સવની આરતી ઉતારવામાં આવશે. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન રાતના 10 અને 10 વાગે પ્રગટ થયા, અવતાર ધારણ કર્યો. એટલે અમે રાતના 7:30 વાગે પ્રાગટ્ય ઉત્સવનું અમે સેલિબ્રેશન, એને ઉજવણી કરવાના છીએ. ત્યારે સાંજે 6:30 વાગે દૂર દૂરથી ભક્તો આ ઉત્સવનો લાભ લેવા માટે પધારશે. ભગવાનનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ હૃદયના ઉમંગ સાથે, ઉલ્લાસ સાથે, ઉમળકાભેર ભક્તિપૂર્વક તેઓ પ્રાગટ્ય ઉત્સવની અમે ભેગા મળીને ઉજવણી કરીશું. 6:30 વાગે બરાબર કીર્તન ભક્તિથી અમારે આ પ્રાગટ્ય ઉત્સવની શરૂઆત થશે અને ત્યારબાદ વડીલ સંતો, અમારા પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી મહારાજ, એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. અને બરાબર રાત્રિના 10 અને 10 વાગે ભગવાન સ્વામિનારાયણના પ્રાગટ્ય ઉત્સવની આરતી ઉતારવામાં આવશે અને પ્રાગટ્ય ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આજે આપણે જાણીએ છીએ દર્શને પાને ગંગા, દર્શને યમુના, સ્મરણે તાપી, દર્શને નર્મદા નદીનું દર્શન કરવાથી આપણું રોડું થતું હોય છે. તેવી નર્મદા નદીની પરિક્રમા જે કરે છે, નર્મદાને જેઓ રક્ષિત કરવા માટે ખૂબ જ વર્ષોથી એને માટે કૃતનિશ્ચય થયા છે, એવા અવધૂત દાદા ગુરુ તેઓ આજે વિશેષ આશીર્વાદ આપવા માટે પધારવાના છે. તેઓ પ્રથમ તો પહેલાં 41 મહિના સુધી મા નર્મદાના નીર ઉપર
ઉપર રહ્યા હતા. માત્ર ને માત્ર પાણી પીને જ એમને 41 મહિના સુધી તેમને પોતાનો સમય પસાર કર્યો હતો. અને 41 મહિના બાદ અત્યારે તો તેઓ માત્ર હવાને ભરખીને જ રહે છે. તેમને પાણી પણ અત્યારે બંધ કરી દીધું. આવા દૈવી પુરુષ, આવા સંત આજના શુભ અને મંગલકારી દિવસે આવનારા ભક્તોને દર્શન અને આશીર્વાદનો લાભ આપવા માટે પધારવાના છે. ત્યારે આવા ઉત્સવો શા માટે આપણે ઉજવીએ છીએ? રામનવમીનો ઉત્સવ શા માટે ઉજવીએ છીએ? કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ શા માટે ઉજવીએ છીએ? શિવરાત્રિનો ઉત્સવ આપણે શા માટે ઉજવીએ છીએ? તેનું મૂળ કારણ એક જ છે કે આપણા જીવનની અંદર એવો સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર એનું સ્થાપન થાય, એનું સંવર્ધન થાય, એનું પોષણ થાય. ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજનું કાર્ય એક જ હતું કે સમાજની અંદર જે યુવા શક્તિ છે, યુવા છે એ પરિવારનું પણ ભવિષ્ય છે, યુવા છે એ રાષ્ટ્રનું પણ ભવિષ્ય છે. આ યુવાનોની શક્તિ એક યોગ્ય માર્ગે વળશે, એક સન્માર્ગે વળશે તો એ શક્તિનો સદુપયોગ થશે, એ શક્તિ પોઝિટિવ થશે તો સમાજની અંદર, પરિવારની અંદર ઘણું બધું મોટું કામ અને એનો વિકાસ થશે. એટલે સ્વામીજી આ યુવાનો માટેનું બહુ મોટું ભગીરથ કાર્યની એમને શરૂઆત કરી છે. એમનું ધ્યેય એક જ છે કે યુવાન ચારિત્ર્યવાન બને, યુવાન વ્યસન મુક્ત બને અને યુવાન પોઝિટિવ બને. એ પોતાના પરિવારને અને પોતાના રાષ્ટ્રને સમર્પિત બને એવો સ્વામીજીનો પોતાનો એક સંકલ્પ છે. સ્વામીજીનો બીજો સંકલ્પ આવા ઉત્સવો ઉજવવા માટેનું કારણ કે કોઈ પરિવાર છે એ પરિવાર એક આત્મીયતાના તાતણે આત્મીયતાથી જીવન જીવતું થાય તો એનું ઘર મંદિર બને. અને બીજી વસ્તુ એનું પોતાનું શરીર છે, એનું પોતાનું દેહ છે એ પણ એક મંદિર બને. જેવી રીતે નરસિંહ મહેતા એ હાલતું ચાલતું ભગવાન કૃષ્ણનું મંદિર હતા, જેવી રીતે મીરા કૃષ્ણનું મંદિર હતા, જેવી રીતે સૂરદાસ કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર હતા, તેવી રીતે હરેક વ્યક્તિ એવું ભગવાનનું મંદિર બને. તો એ મંદિર ક્યારે બને? તો કે એના આંખ કાન જીભ પોઝિટિવ હોય ત્યારે. એનું ઘર મંદિર ક્યારે બને? કે જ્યારે ઘરની અંદરના 5, 7, 10 જેટલા મુક્તો રહેતા હોય તે એક રુચિ, એક સમજણની સાથે રહેતા હોય, કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર રહેતા હોય, એકબીજાને અરસપરસ ભગવત ભાવથી જોઈને સ્વીકારતા હોય. આવી આત્મીયતા જ્યાં હોય ત્યાં એનું ઘર ભગવાનનું મંદિર બને. સ્વામીજીનું ભગીરથ કાર્ય આ છે કે પરિવારને મંદિર તુલ્ય બનાવવું. સ્વામીજીનું ભગીરથ કાર્ય આ છે કે યુવાન છે એ જંગમ તીર્થ બને, ભગવાનનો દીકરો બને, એના જીવનની અંદર સંસ્કાર, સત્સંગ અને સંસ્કૃતિ નિરંતર વહેતી રહે. અને એવા જ ઉદ્દેશ્ય સાથે રામનવમી જેવા ઉત્સવો અમે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. ત્યારે આપના માધ્યમથી આવનારા દિવસોની અંદર તારીખ 27મી ડિસેમ્બર 2024ના રોજ સુરત ખાતે ગુરુ હરિ પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી મહારાજનો પ્રાગટ્યોત્સવ આત્મીય પર્વ રૂપે અમે આવા જ સંકલ્પ સાથે ઉજવવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. દેશના, પરદેશના, ગામડાના લાખો લોકો, લાખો પરિવારો, લાખો યુવાનો આ ઉત્સવની અંદર ભાગ લેવા માટે આવવાના છે. ત્યારે આપ સૌ પણ આના માધ્યમથી આ આમંત્રણને સ્વીકારી અને આ ઉત્સવમાં પધારો તેવી અંતરની પ્રાર્થના સાથે સૌ ભક્તોને અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી Thank you.